सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। ब्रिटेन की संसद च उठिया भारत के किसान अंदोलन का मुद्दा। लेबर पार्टी के संसद मैंबर तन ढेसी ने भारत च किसानां ते हो रहे जुल्मां बारे कीती गल। अग्गों प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिता अजिहा जवाब जिसनूं सुण के सारे हो गए हैरान। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अज फिर गिणवाए खेती कानूनों के फायदे। तोमर ने कहा किसानों नाल गलबात लई सरकार के दरवाजे हमेशा खुले। किसान जदों कहणगे सरकार चर्चा लई मिलेगी तैयार। केंद्रीय मंत्री राव साहब ने किसान अंदोलन बारे दिता विवादित बयान। अंदोलन लई पाकिस्तान ते चीन नूं दस्सिया जिम्मेवार। मनजिंदर सिंह सिरसा ने राव साहब नूं सुणाईयां तत्तियां। पंजाब के विआहां च भी वेखण नूं मिल रहा है किसान अंदोलन के रंग। पुराने रीति रिवाज के ट्रेंड बदले। जागो च भी लग रहे मोदी मुर्दाबाद के नारे। ਅਤੇ दिल्ली सरहद ते चल रहे किसान धरने च पहुंचे एमी विर्क ते सतिंदर सत्ती। दोवें कलाकारां ने किसानां दा वधाया हौसला। सरकार तो कीती खेती कानून वापस लैण दी मंग। ते हुण खबरां दा विस्तार। ब्रिटेन की संसद च बुधवार नूं भारत च चल रहे किसान अंदोलन का मुद्दा चुक्या गया। लेबर पार्टी के संसद मैंबर तन ढेसी ने सरकार का ध्यान भारत च किसानां ते हो रहे जुल्मां वल खिंचिया ते प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तो मंग की कि वह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं उन्हां दीआं चिंतावां नाल जाणू करवाउण। इस दे जवाब च बोरिस जॉनसन ने जो कहा उस नूं सुण के हर कोई हैरान रह गया। तन ढेसी ने इसकी एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट ते सांझी की है। भारत विच चल रहे किसान अंदोलन बारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अजिही गल आखी है जिसनूं सुण के हर कोई हैरान है। दरअसल ब्रिटेन के संसद च बुधवार नूं भारत के किसान अंदोलन का मुद्दा चुक्या गया तो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दुचित्ती च पै गए। लेबर पार्टी के ब्रिटिश सिख संसद मैंबर तनमनजीत सिंह ढेसी ने यह मुद्दा संसद च चुक्या सी। ढेसी ने कहा कि भारत च शांतिपूर्ण तरीके नाल रोस प्रदर्शन कर रहे किसानां उत्ते पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। दुनिया च हर किसी नूं शांतिपूर्ण तरीके नाल रोस जाहिर करन दा अधिकार है ਅਤੇ प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं साडीआं चिंतावां तो जाणू करवाउणा चाहीदा है। इस दे जवाब च प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा कि भारत ते पाकिस्तान दे विच किसी भी विवाद का हल दो पक्षी गलबात नाल ही हो सकता है। जॉनसन के जवाब तो हैरान ढेसी ने तत्काल सोशल मीडिया का सहारा लिया ते ट्विटर ते हैरानी प्रगट की कि प्रधानमंत्री जॉनसन नूं यह नहीं पता कि वो किस विषय उत्ते प्रतिक्रिया दे रहे हैं। Thank you very much. Mr. Speaker, many constituents, especially those emanating from the Punjab and other parts of India, and I were horrified to see footage of water cannon, tear gas and brute force being used against peacefully protesting farmers. However, it was heartwarming to see those very farmers feeding those forces who had been ordered to beat or suppress them. What indomitable spirit, and it takes a special kind of people to do that. So will the Prime Minister convey to the Indian Prime Minister our heartfelt anxieties, our hopes for a speedy resolution to the current deadlock, and does he agree that everyone has a fundamental right to peaceful protest? Prime Minister. Of course, Mr. Speaker, and our views that the right honourable gentleman knows, as the honourable gentleman knows is of course that we have serious concerns about what is happening between India and Pakistan, but these are preeminently matters for those two governments to settle, and I know that he appreciates that point. अपने सवाल ते प्रधानमंत्री के जवाब का वीडियो तनमनजीत सिंह ढेसी ने ट्विटर उत्ते साझा किया, जिस तो बाद लोग प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की समझ उत्ते सवाल चुक रहे हैं। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अज फिर खेती कानूनों के फायदे गिणवाउंदे होए किसानां नूं अंदोलन खत्म करने की अपील की। तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार वालों यह फैसला किसानां दे हित विच लिया गया है ते एक कानून बनन नाल खेती सैक्टर च क्रांतिकारी तब्दीली आवेगी। तोमर ने कहा कि सरकार वालों किसानां दे खेती कानूनों प्रति खदशे दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है ते MSP खत्म ना करने की लिखित गारंटी भी दी गई है। तोमर ने कहा कि किसानां नाल गलबात लई सरकार वालों दरवाजे हमेशा लिए खुले ने। किसान जदों चाहणगे सरकार चर्चा लई तैयार मिलेगी। मैं आपके माध्यम से पुनः यूनियंस को आग्रह करना चाहता हूं कि वो जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें
और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। मुझे तो प्रमुख रूप से इतना ही कहना था। कुछ लोगों का बातचीत में बात आती थी कि ये कानून वैध नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बता रखा था कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। तो हम लोगों ने उनको बैठक में भी संतुष्ट करने की कोशिश की और हमने कहा कि केंद्र सरकार को ट्रेड के लिए कानून बनाने का अधिकार है और हमने ट्रेड से संबंधित ही अपने कानून को सीमित रखा है और एपीएमसी इस कानून से कहीं भी प्रभावित नहीं होती, एमएसपी भी कहीं भी प्रभावित नहीं होती। उनकी मांग एक पहले तो ये थी कि कानूनों को निरस्त करना, तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है, उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। किसान अंदोलन की सफलता ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਦੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। बार-बार किसान आंदोलन को एंटी नेशनल बताया जा रहा है, अनार्किस्ट बताया जा रहा है। सरकार किसानों को इंसाफ दे नहीं रही, किसान पीसफुली बैठे हैं और आज एक बड़ा ही शर्मनाक बयान दिया राव साहब दानवे ने, जो कि केंद्र के एक वजीर हैं, मिनिस्टर हैं। ये कह देना कि किसान जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान और चीन जो है वो किसान से प्रोटेस्ट करा रहा है, ये किसानों की भी तौहीन है, देश के अन्नदाता की तौहीन है। ये देश के अन्नदाता को जो एंटी नेशनल पेंट करने की कोशिश की जा रही है, ये बार बार सरकार के मंत्री, सरकार के स्पोक्सपर्सन आकर इस प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल बताने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करती है और ये कहना चाहती है ये वो किसान हैं जो खुद देश के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, अनाज उगाते हैं और जिनके बच्चे भी देश के लिए शहीद हो जाते हैं। इनको बार बार एंटी नेशनल पेश करने की कोशिश मत करो। आज बहुत बड़ी किसान की तौहीन की गई है, उसको पाकिस्तान और चाइना का प्रोटेस्ट ही बताकर। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਏ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਲੱਦੀ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਗੋ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡੀਜੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਗੋ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਭਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜਾਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗੋ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੀਜੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਜਾਗੋ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। देखो जी, सानू मसा है ना परमात्मा यह जो दिन लैके आउंदा साडे घर वास्ते की रिश्तेदारां वास्ते परिवार वास्ते साडे बहुत बड़ा दायरा सारिਆਂ वास्ते अज बहुत खुशी का दिन सी। पर बहुत साडे यह जे रिश्तेदार भैन भरा ने जिहड़े मोदी के काले कानूनां करके दिल्ली बैठे ने जिहड़े कि मैरिज च शामिल भी नहीं हो सके उन्हां दे इन्नी मतलब तकलीफ नाले वो चल रहे ने। असीं कहने भी जे साडा विआह भी फिर सानू वधिया लगूगा जे काले कानून वापस ले जाणगे। असीं सानू खुशी भी बहुत है ते साडे भाणजे दा विआह है ते असीं दुख भी सानू बहुत है जो मोदी सरकार ने साडे विरुद्ध काले कानून ओह कीते हन लागू कीते हन। असीं कहने भी काले कानून वापस लेते जाण ते सानू फिर बहुत खुशी है जे काले कानून वापस ले जाण। सानू विआह दी भी बहुत खुशी होवेगी हुण असीं पर दुखी भी बहुत आ पर ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਡੇਟ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਇਉਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉੱਠ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਡੇਟ ਨਾ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ 1% ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ 5000 ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 20000 ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਸ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਦਾ ਗੁੜਾ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕੱਢੋ ਤੇ 2022 ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜੇ ਵੀ 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਐਸੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਐਸੇ ਬਦਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੁੱਕਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਕਾਏ ਲੈ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਨਿਬੇੜ ਦਾਂਗੇ ਬਦਾਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੱਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। अगर मोदी साहब तुसी राज करना है ना तो शौक है राज करना तुसी कहते हो 25 साल 50 साल 100 साल मेरे वर्गा कोई नहीं तो राज करना है तो फिर सरदारा दे महाराजा रंजीत सिंह दा राज दियां किताबां पढ़ के करते तुहानू पता लगदा कि 19 साल दी उम्र दे विच उसने अफगानी दे पोतरे नू वगाड़िया सी क्यों अफगानी दे पोतरिया ते चढ़क सिंह दा पोतरा जो वगाड़दा और 1799 दे विच लाहौर किया 1800 च जम्मू 1802 दे विच और उस तो बाद करदा करदा 1823 दे विच एडा बड़ा राज सिख राज ने कर दिता सी जेड़ा बंदे दी सोच तो ऊपर ये राज सीगा। और उसका दूसरा पक्ष दसदी और उस राज का दूजा पक्ष दसदी कि जदों अकाल पिया सी महाराजा रंजीत सिंह दे राज दे विच ते पता की कीता सी ਉਹਨੇ ਧਾਦੇ ਵਾਂਗੂ ਗਦਾਮਾਂ ਤੇ ਜਿੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਪਾਰਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਸ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਰਾੜੀ 'ਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਰਾੜੀ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਾਰੀ ਕਿਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਖੂਬ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। मामला मेरे को सके साइसन है जो मैन बंदा है चलाने वाला साइसन हो गया। इस समय एक्समून चक्कर है ना इसका इसी बंदे ने जो काम डलवाया है साइसन का पक्का है। मुझे इतना पता है मुझे चाहिए भाई साहब आज में हम सारे बंदे इस करके आज पूरी रात बैठे हैं यहाँ पर। साहब चाहिए आज भरे में आज की डेट में। वजह यही है कि वो स्मैक भिजवा रहे तो हमारे अनुजाई बोले कि यहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता, यहाँ पे नहीं चलना चाहिए काम। तो फ़ोनों पे धमकी आने लगी। लिंसोमी ने बोला तेरे को जिंदा रहना कि नहीं रहना। उसने अनुजाई ने उनकी नहीं सुनी है ना, तो उनको बुलाया फ़ोन करके। वो सोचा मजाक करेंगे या ऐसी कुछ होगा बात, तो आके बुला के एकदम बिना मतलब बिना रोके ना कुछ बात करे धड़ाधड़ गोली चलाने लग गए। और वहाँ पे पुलिस वाले पहुँचे भी हैं तो वहाँ पे कुछ और एक बंदा जिंदा था हमारा ब्राह्मण भाई, वो जिंदा था। उसको पुलिस वाले ने हटाने बोले एम्बुलेंस आएगी तब उसको उठा गया, छूने नहीं दे रहे वो। ये आए थे, हम उधर जा रहे थे नाले की तरफ कुछ चीज़ लेने, ये एकदम से आए, इन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया और उसके बाद इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो वहाँ भीड़ भाड़ हो गई थी, भीड़ भाड़ भगने लगे तो हमारे ये 2 भाई वहाँ मौके पे फंस गए और ये बोल के मार रहे थे कि तेरे को भाई की वो क्या नाम है उनकी तरफ से हमारे को वो मिला है तुम्हें मारने का। तो इन्होंने मार दिया जान से वहाँ पे। पहले से कोई लड़ाई झगड़ा पहले वाला तो नहीं पता, लेकिन वो ये बोल के मार रहे थे कि तुम्हें मारने की हमें को वो मिली है सुपारी। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁਰਾੜੀ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਰਿੰਦਰਪੁਰਾ ਲਾਗੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਅਵਧ ਅਸਾਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨਰਿੰਦਰਪੁਰਾ ਲਾਗੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰਪੁਰਾ ਲਾਗੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਪਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਜਥਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਲ ਰਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕੜੇ ਆਏ 5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸੀਤਵਾਲਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਰਜ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਯੋਗਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਇਹ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਘਰ ਆਪਦੀ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਨ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਘੁਮਾਣ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਲਜ ਨੇੜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨ ਢੇਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਰਾਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗਿਣਵਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ ਤਿਆਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੰਗ। ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲੇ। ਜਾਗੋ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੌਸਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।